السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جموں کشمیر چیپٹر نے رتنی پورہ پلوامہ میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے منیر کی طرف سے منشیات سے پاک سوسائٹی کے لیے چلائے کے موضوع کے تحت ایک بامعنی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کا اہتمام منیر احمد ہیڈ سپورٹس ونگ IHRO نے کیا۔ اس دوڑ کا بنیادی مقصد منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا جو کشمیری نوجوانوں کو تیزی سے متاثر کر رہی۔ مقررین نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ منشیات ایک سلو پوائزن بن چکی ہے جس سے نوجوان نسل اور معاشرے کے مستقبل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ خاص کشمیر کو منشیات سے فری کر دیں گے اور ان کے جذبے کو سلا اور ان کے جو ان کے پاس اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کتنی کڑک ٹھنڈ ہے، اس میں بھی یہ شارٹ پینٹس میں انرس میں کھڑے ہیں اور ان کے ولولے کو ہم تہہ دل سے سلام کرتے ہیں۔ میں کہہ دوں گا آپ لائن میں رہیے گا اور الطاف صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہ اشارہ کرے گا، جو ہی زیرو پہ آئے گا تو یہ ہاتھ اٹھا کے آپ کو اشارہ کرے گا، آپ نے دوڑنا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یعقوب دونو، میڈیا انچارج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن۔ آج ہم پلوامہ کے اس علاقے میں آئے ہیں جس کا نام رتن پورہ ہے اور یہاں کے ان نوجوانوں کو سلوٹ اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد جنہوں نے آج کے ہی دن یہاں پہ جو کشمیر میں منشیات کا وبا پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے نوجوانوں میں، جو اس وقت ان ڈرگس میں مبتلا ہے، اسی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا ایک ایسی کمپین اٹھانے کے لیے جس کا نام ہم نے دیا تھا رن فار ڈرگ فری۔ تو یہ جو رن فار ڈرگ فری ہے، یہ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے یہاں پہ آرگنائز کیا اور اس میں یہ سارے کے سارے جو لڑکے لڑکیاں بچے ہمارے جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ ایک چھوٹا سا رن تھا، ایک پہل تھی، ایک سٹارٹ تھا، اس سے بڑے پروگرام بھی ہو گئے انشاءاللہ۔ جو ہمارے نوجوان وادی کشمیر میں جن کو جنت بے نظیر کہا جاتا ہے، جو دوسرے راہ پہ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں اس وبا سے، اسی کو مد نظر رکھ کے یہ رن ہم نے آرگنائز کیا ہے اور یہاں پہ ہم شاباشی دیتے ہیں جس نے اول نمبر کی پوزیشن اس میراتھن اس رن میں لائی ہے۔ ان کا نام ہے یاور احمد رشی۔ یاور احمد رشی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ پروگرام جو آج ہم نے یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دوڑ کی اور IHRO نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے رن فار ڈرگ فری، کیسا لگ رہا ہے آپ؟ میں بہت شکر گزار ہوں IHRO کا جنہوں نے یہاں پر یہ کیمپین شروع کیا رن فار ڈرگ فری۔ کم سے کم 40 سے 50 بچوں نے یہاں پر شرکت کی، پھر اس میں سب کو سرٹیفکیٹ ملی، کیش پرائز دیا انہوں نے، میڈلز دیے، سب کو حوصلہ افزائی دی۔ مطلب ایسی رننگ تو ہونی چاہیے کشمیر میں، جس سے زیادہ سے زیادہ انسان ڈرگ فری رہے گا۔ ناظرین، ایسی رن ہونی چاہیے وادی کشمیر میں، یہ کہہ رہا ہے یاور صاحب کا، اور انشاءاللہ ان کا جو حوصلہ ہے یہ ہم کبھی ان کو مایوسی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ایسی رنز اب ہم ہر ایک یہاں سے تو سٹارٹ ہوا اور وادی کشمیر میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، جتنے بھی وہاں پہ علاقے گاؤں ہیں، اور ہر گاؤں میں IHRO کی ٹیم اور وہاں کے جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم ایسے ہی رن فار
ड्रग फ्री जोन कश्मीर को बनाएंगे। ये हमारा ख्वाब है और जितने भी हमारे नौजवान हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है उनको उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है। जो थीम है वो इंसानियत के नाम पे है। यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं जो इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, अब वो क्यों उसमें मुब्तला हुए वो अलग इशू है, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे। एक तो उस बीमारी से हम उनको निजात दिलाने की कोशिश करेंगे और हतमी कोशिश ये रहेगी जहां पे भी ऐसा कोई भी लड़का या लड़की जो हमारे इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है, हम तमाम जो बाशिंदगान कश्मीर है उनको ये इस वीडियो के माध्यम से इल्तिजा करते, रिक्वेस्ट करते, जहां पे भी आपको ऐसी कोई भी शख्सियत, लड़का लड़की जो भी आपको लग रहा है कि उनके इलाकों में वो इस मंशियात में मुलव्वस है, हमें आप फोन करिएगा। हम पुलिस के साथ उस लड़के को उसकी जो बीमारी है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यावर साहब, आपका आखिरी पैगाम हमारे नौजवानों के नाम क्या होगा? मेरा यही पैगाम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग से दूर है। ये सिर्फ तबाही का हिस्सा है, इससे कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ चले, वही सोहबत मिलेगी। और हमारे जो मुनीर साहब है, इनका हम शुक्रगुजार है। इन्होंने बारामूला से आके इधर इवेंट कराया। उन्होंने हमें विश्वास दिया है, मतलब हम ऐसे इवेंट करते रहेंगे मगर आप ड्रग से दूर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया यावर साहब। आज साथ इस वक्त जुड़े हैं मुनीर साहब जो बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो हेड है स्पोर्ट्स के, तो इनसे बात करना चाहते हैं आज के इस मौजू पर जो रन फॉर ड्रग फ्री का जो यहाँ पे रेस हुई पुलवामा के रत्नीपुरा में। मुनीर साहब, क्या सोच के आपने ये जो थीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये आपने ऑर्गेनाइज किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने प्रेसिडेंट अल्ताफ भट्ट साहब का, IHRO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जिनके साथ ताउन करके एक इनिशिएटिव हमने लिया और पूरे मेंबर जो भी IHRO फैमिली के हैं सबने सपोर्ट किया। आज हमने रन फॉर ड्रग फ्री 3 किलोमीटर बाय मुनीर अहमदी हमने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हमें कॉल्स आ रहे थे यहाँ से कि ये जो एरिया है यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है ड्रग रिलेटेड। तो हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम यहाँ से ही इनिशिएटिव लेंगे, तो दैट कि हमारी जो यूथ है इनको मद्देनजर रखें कि इनको एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स की ओर। और इसमें हमारे साथ यावर साहब ने बड़ा योगदान दिया और इनके साथ मिलकर हमने ये यहाँ पे इनिशिएटिव लिया। और आज का ये रन था 3 किलोमीटर, जस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं और बिल्कुल आने वाले समय में भी हम अपनी टीम की तरफ से, अपने प्रेसिडेंट की तरफ से जो हमारे साथ आश्वासन दिया गया है कि हमें इस ड्रग के रिलेटेड काम करना है, ऑन फील्ड ग्राउंड में हम ये काम करें। और हमारे साथ याकूब साहब बहुत मेहनत करते हैं, आप जानते हैं इनके सोशल एक्टिविस्ट हैं और टूरिज्म में भी काम कर रहे हैं। तो सबने मिलकर ये इरादा किया है कि हम इस ड्रग से रिलेटेड ये काम करेंगे, इनिशिएटिव लिए। फिलहाल हमने साउथ से लिया है और हमारा ये अहद है कि जम्मू कश्मीर में हर गांव में, हर जिले में जाके इसका इनिशिएटिव लेंगे और भरपूर इसकी तरफ हम पूरा तवज्जो देंगे और मेहनत करेंगे कि हम अपने यूथ को खराब होने नहीं देंगे। तो इनका थीम यही था कि हम कैसे इस अपने यूथ को बचाएंगे, इसलिए हमने ये 3 किलोमीटर का रन रखा था, रन फॉर ड्रग फ्री। तो इंशाल्लाह हमने इनिशिएटिव लिया, आगे इस पे काम करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे आए, इन्होंने सपोर्ट किया। आगे करीबन 40 से 50 बच्चे आ गए, इनके साथ जो भी हमारी तरफ से अप्रिसिएशन थे वो इनके साथ शेयर किया। एक अच्छा माहौल बना यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है कि बच्चे खुश थे तो जिनने हिस्सा लिया। तो हर एक कम्युनिटी से जो भी डिपार्टमेंट्स है इसमें अपना योगदान दें, सो दैट कि इन बच्चों के लिए कुछ करें, इनका एक अच्छा रास्ता मिल जाए। तो हमारा तो बिल्कुल इसके साथ ही हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके तकमील तक पहुंचा के रहेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आखिर में नौजवान कश्मीर को क्या पैगाम देना? नौजवान कश्मीर से ये है कि जो भी जिस डिपार्टमेंट से है वो आगे आ जाए, हर अपना जो सपोर्ट है वो इन बच्चों को दे, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है, हमें इनके लिए काम करना है। तो अगर हम इनके लिए अच्छा सोचेंगे, कल को ये हमारे लिए भी अच्छा सोचेंगे, हमारे लिए भी अच्छा सोच करेंगे, क्योंकि इनकी जरूरत है। ये यूथ जो है हमारे नेशन की प्राइड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हमने मिलकर ये चीजें करनी है। पर्सनली मुनीर नहीं करेगा, पर्सनली याकूब साहब नहीं करेगा, पर्सनली यावर नहीं करेगा। यावर ने यहाँ पे अपने इस इलाके में, इस अपने पुलवामा में ये हालात देखे, तब जाके इन्होंने हमारे से ताउन किया और हमने बिल्कुल अपनी तरफ से जो हमारा हक है वो निभाने की कोशिश की। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे इवेंट्स होंगे यहाँ पे हमारे सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बिहार के चैप्टर है। तो इंशाल्लाह हमारा साथ इनके साथ रहेगा
تو باقی جو یہاں پہ لوکلٹیز ہے، جو یہاں پہ سول سوسائٹی سے، ان کو بھی ان کے بارے میں سوچنا ہے، پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ کسی غلط راہ پہ نہ جائے. اگر کہیں سے کوئی پرابلم آ رہی ہے کانٹیکٹ کرے ڈپارٹمنٹ سے، جو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ ایک اچھا انیشیٹو لیں گے اور اس کے خلاف جو ان کی جڑ ہے ڈرگس کی وہ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. میں ہاری پاری گاؤں سے آئی ہوں. میں نے آج 3 کلومیٹر رن کیے ہیں. میں بھی مجھے یہاں کا بہت اچھا لگا. میں بھی IHR کی طرف سے. السلام علیکم. میرا نام منتشا شفیق ہے. میں ہاری پاری گاؤں سے آئی ہوں. میں نے آج پہلی بار میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا. میں بہت خوش ہوں. میں IHRO کی طرف سے آئی ہوں اور میں IHRO کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہاں لایا. میر واعظ وسط کشمیر سید ابواللطیف بخاری نے سندیپ ماوا اور غلام رسول سے مخلصانہ اور دلی اپیل کی ہے اور دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی منفی انداز یا رجعتی انداز کو اپنانے سے گریز کریں اور ایک دوسرے کے خلاف مسلسل جوابی بیانات سے گریز کریں. میر واعظ نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی طرف سے کوئی ردعمل، کوئی اشتعال انگیز ردعمل اور مسلسل بیان کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے افراد اور ان کے حامیوں دونوں سے امن، اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کے وسیع تر مفاد میں تحمل، دانشمندی اور باہمی احترام کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی. انہوں نے تمام متعلقہ افراد پر بھی زور دیا کہ وہ کسی بھی طرف سے غیر ضروری توجہ یا اضافے سے گریز کریں. چلو تھینک یو. ٹھیک حظ چھُ. اور چاہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اور خاص کر جو ذاتی حملے ان کی شخصیت کے اوپر کیے جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور انتظامیہ سے ہماری ریکویسٹ رہے گی کہ روک لگائی جائے. تو اسی پیغام کے ساتھ یہ جو میری اپیل ہے حامی صاحب سے بھی اور سندیپ ماوا صاحب سے بھی کہ وہ رد عمل کی نفسیات کو نہ اپنائے، وہ ریئیکشن نہ کریں، وہ ایک دوسرے کے خلاف لگاتار بیان بازی نہ کریں. حامی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دے، کیونکہ ان کی عزت پر کوئی فرق اس بیان سے آنے والا نہیں ہے. اور سندیپ ماوا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا وقت ان فضول بیان بازیوں میں ضائع نہ کرے، کیونکہ جو حامی صاحب ہیں وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ مذہبی شخصیت ہے، اس لیے اس کے ساتھ الجھنا، اس کے خلاف بات کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں. برادری کے لوگ تھے یا مسلمان تھے، ان کے درمیان ایسا بھائی چارہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے. تو اس بھائی چارے کو جو نقصان پہنچائے، خاص طور آج کل یہ ہم سنتے ہیں کہ کوئی سندیپ ماوا صاحب غلام رسول حامی صاحب کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، تہمت تراشی کرتے ہیں، ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک غیر اخلاقی فعل ہے، ایک غیر انسانی کام ہے. تو اس کو ان بیانات سے احتراز کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جو بھائی چارہ ہے وہ قائم رہے، کشمیر میں امن و امان قائم رہے، اور جو چیزیں حکومت کے دائرے میں آتی ہیں ان میں کسی فرد کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے علماء پر، سکالرس پر کوئی کمنٹمنٹ کرے. اگر ہم جتنے بھی پنڈت سکالرس ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں،
تو पंडित भाइयों को भी चाहिए कि वो जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं उनका एहतराम करें। तो इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि जो इस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के अमन अमान को ख़राब करते हैं, यहाँ के भाईचारे को ख़राब करते हैं या किसी की इज़्ज़त पर हमला करते हैं, तो ऐसे पोस्ट्स पर कदगन लगानी चाहिए और ऐसे अशखास के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जो कश्मीर के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने जो बयानात दिए तो हामिद साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, उनके दिल वाकई मजरूह हुए हैं इन बातों से। तो किसी का दिल मजरूह करना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, हमें टॉलरेंस डेवलप करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के मज़हब के जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, मुक़द्दसात का एहतराम करना चाहिए, तब भाईचारा कायम होगा, तब अमन अमान कायम होगा। ये उसका काम नहीं है कि वो ये देखे, ये तो सरकार का काम है कि वो देखे कि अदारे कौन सा अदारा किस ज़मीन पर है, कौन सी मस्जिद किस ज़मीन पर है, कौन सा मंदिर किस ज़मीन पर है, ये हुकूमत का काम है। ये मेरा काम या किसी और फ़र्द का काम नहीं है, उसको इसके साथ क्या है। इसी तरह किसी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिटेल्स तो गवर्नमेंट मांगती है, एक फ़र्द को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो कहे कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ से लाई है। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने हुदूद से तजावुज़ करना है। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग, गडोल और एहलान के बालाई और मुलाका इलाकों में रात के दौरान हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से कई घंटों तक जारी रहा, जिसके नतीजे में बाज़ मुकामात पर तकरीबन आधा इंच बर्फ जमा हो गई। बर्फबारी के बाद सर्दी में नुमाया इजाफा देखा गया। सुबह तक दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने में आई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस खटाना की यह खुसूसी रिपोर्ट।